예수님께서 성전을 깨끗하게 하신 이야기를 들려줄 거예요. Jesus cleanses the temple. temple은 회당, 교회예요. 예수님께서 어떻게 교회를 깨끗하게 하셨는지 한번 말씀 먼저 같이 읽어볼게요. 말씀을 읽을 때는 다 같이 읽을 텐데 하나 지켜야 될 규칙이 있어요. 천천히 읽는 거예요. 어떻게 해요? 천천히 다 같이 한번 읽어볼게요. Ready? Go. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. 자, 이번에 읽을 때는 좀 더 크게 한번 읽어볼까요? 크고 천천히. Said, go. And as he taught them, he said, is it not written, my house will be called the house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers. Said, go. The chief priests and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him, for they feared him because the whole crowd was amazed at this teaching. When evening came, Jesus and his disciples went out of the city. 아멘. 예수님께서 Jesus went to Jerusalem. 예루살렘 성으로 이렇게 들어가셨어요. 들어가시다가 교회 안으로 딱 들어가셨는데 교회에는 뭐가 있을까요? 십자가. 맞아요. 교회에 가면 뭐가 있을까요? 유나? 십자가. 맞아요. 그런데 예수님이 예루살렘 성에 들어가셔서 교회에 들어가셨는데 What's there? 에린이? crow? 이건 crow랑 비슷해요. 비둘기가 있어요. dove. 사람들이 money changers, trading money and buying and selling product like doves. 사람들이 물건을 팔고 있는 거예요. 여러분, 교회 왔는데 십자가? 예수님? I don't care. 그러면서 캔디 생각하고 있는 사람 있어요? We are gonna eat lunch. We are gonna eat candies or cookies. 그런 사람. 민주? 예수님을 생각하러 왔나요? 그런데 사람들은 예수님의 말씀 생각하지 않고 십자가 생각하지 않고 어떻게 하면 돈을 벌까? 어떻게 하면 물건을 팔까? 그러고 있는 거예요. 그러니까 예수님이 He saw the money changers and see the benches of people who are dealing and selling the products. 예수님이 보고 계세요. 여러분들이 지금 이 시간 예배 드리는 것을 보고 계세요. 그러면서 예수님이 가르쳐 주시는 거예요. The house, the church is called to be a house of prayer for all nations. 뭐라고요? House of prayer. 같이 한번 따라해 볼까요? House of prayer. 다시 한번 해볼게요. House of prayers. 만민이 기도하는 집이에요. For all nations. 여러분들은 기도하나요? 교회에 기도하러 왔나요? Do you pray for yourself? Tomorrow we have to go to school. Give us wisdom. Help us to be wise. And give us wisdom to understand. Do you pray? 여러분 기도하나요? Do you pray for your friends? Do you pray for your brothers and sisters? Do you pray for your parents? Do you pray for the sick? 아픈 사람들을 위해서 기도하세요? Do you pray for Ames? For the United States? For Korea? For Kingdom of God? 여러분 기도하세요? The house will be called to be house of prayer for all nations. 열방을 위해서, 모든 나라를 위해서 기도하는 집이래요. 교회는 여러분
기도하러 왔나요? Do you pray? Jesus came to the people who trade money and telling them, house will be called to be house of prayer. 기도하는 집이래요. 그러면서 예수님께서 상을 엎으셨어요. Overturn the table of money changers, corrupt money changers. Overturn all the benches of those. 그러면서 예수님께서 여러분 잘못했을 때 혼날 때가 있죠. 이렇게 혼날 때가 있어요. 그 다음 예수님이 그리고 go away if you just want to trade money, if you just make money and think about candies all the time, cookies all the time. Cookies can be there. 쿠키 먹을 수 있지만 if you think only cookies, then go away. The house will be called 뭐라고요? House of prayer. 기도하는 집이에요. 예수님께서 많이 슬프셨겠죠? 근데 여러분 잘못할 수 있죠. 잘못할 수 있어요. 그러면 엄마 잘못했어요. 선생님 잘못했어요. 제가 다시 예수님께로 나아가서 I'll listen to word of God. I'll listen to parents. I'll listen to teachers. 그렇게 돌아오면 돼요. 근데 저 사람들은 high priests and teachers. 선생님들은 갈 거야. They plotted how to kill Jesus. 이 사람들이 머릿속으로 생각하는 거예요. 예수님이 상 엎었네. 예수님이 나보고 잘못했다 그랬네. 나 이제 더 이상 예수님 말 안 들을래. 나 더 이상 부모님 말 안 들을래. 더 이상 공부 안 할래. 더 이상 밥 먹기 싫어. 사람들이 그렇게 하고 있는 거예요. 사람들이 난 더 이상 예수님 몰라. 그러고 있는 거예요. 여러분, 예수님께서 찾아오셔서 기도하는 집이야. Let's come. Let's go to church. Let's learn. 그런데 이 사람 마음들은 딱딱해져 있어요. Heart of rocks. 돌멩이 알아요? Heart of rocks. 돌멩이처럼 딱딱해져 있어요. 근데 여러분들은 마음속에 Heart of flesh. 살과 같은 마음. 여러분 여기 손 만져볼래요? 얼굴 한번 만져보세요. 딱딱한지 부드러워요? 여러분 마음들이 이렇게 부들부들해야 돼요. 돌멩이처럼 딱딱해져 있으면 Whatever God says, I don't care. Whatever parents say, who cares? 그렇게 말하면 안 돼요. 그건 마치 Heart of rocks. 딱딱해진 돌멩이 같아요. 이렇게. 예수님께서 이제 또 밖으로 나아가시는 거예요. 뒤에 사람들이 보이지. 여러분, 예수님은 언제든 여러분이 heart of flesh, 부드러운 마음, heart of softness, 부드러운 마음으로 나오기를 기다리고 계세요. 언제든지. 그래서 예수님께 나오는 거예요. 교회로 나오는 거예요. 귀, 여러분 귀가 어딨죠? 여기 하나 있고 여기 하나. 만져보세요. 귀가 있나? Listen to word of God. Listen to parents. 부드러운 마음으로, 예쁜 마음으로. 하나님은, 예수님은 기다리고 계세요. 여러분들이 팔짱 twist your arm, turn back. 예수님이 슬퍼하고 계실 거예요. 잠깐 집사님이랑 같이 기도할 거예요. 같이 기도해 봅시다. Heavenly Father, we gather us here. Give us heart of flesh, not heart of rocks. Your house will be called house of prayer for all nations. Help us to pray. Help us grow in faith and love. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. 집사님이 성경 이 말씀을 전하시면서 예수님께서 성전을 깨끗하게 하셨다라고 말씀을 하셨기 때문에 저는 굉장히 좀 여러분이 당황스러울 이야기를 하나 하려고 합니다. 예수님은 성전에 들어가셔서 성전을 깨끗하게 하신 것이 아니라 어지럽혀 놓으셨습니다. 막 뒤집어 엎었으니까. 들어가자마자 막 사람들을, 장사하는 사람들 보고 상 걷어차고 의자 막 집어치우고 막 그랬으니까 성전을 아주 어지럽게 만들어 놓으셨습니다.
성전을 청결하게 만들어 놓으셨다고 하면 성전 전체라고 여러분 생각할지 모르겠는데, 사실상 성전 바깥들에 있는 그 어느 곳에 한 부분에서 이러한 일들이 벌어졌던 것입니다. 이 부분의 이야기를 이해하려면 우리가 마가복음 11장 12절부터 25절까지 전체적인 내용들을 한번 생각을 해 볼 수 있어야 됩니다. 이 성전 청결 사건, 집사님은 성전 청결 사건, 저는 성전 소동 성전 소동 사건. 이 사건은 어느 사건 사이에 있나 하면 무화과 나무를 예수님께서 저주하셨던 사건이 앞뒤로 나와 있어요. 예수님이 예루살렘으로 들어가시다가 배가 조금 고프셨는데 무화과 나무가 서 있는 것을 보고 뭐 하나 따먹어야 되겠다 싶어서 나무를 이렇게 봤는데 나무 열매가 없어요. 왜 없었을까요? 왜 없었을까요? 아직 열매가 열릴 때가 아니었어요. 이상하잖아요. 열매가 열릴 때가 아닌데 예수님이 열매를 거기서 찾으시니까. 그런데 열매가 열릴 때가 아닌데도 불구하고 예수님이 열매 없는 나무를 보고 뭐라고 하셨냐면 저주를 하셨어요. 그냥 열매도 없다고 그러면서 저주를 하신 거예요. 성전 이 소동 사건이 끝나고 나서 나와 보니까 이 나무가 바짝 말라버렸어요. 베드로가 너무 놀라서 나무가 다 말랐습니다. 예수님께서 저주하셨던 나무가 다 말라버렸네요. 그리고 나서 예수님께서 뭐라고 말씀하시는 것들이 그 뒤에 나와요. 여기서 우리는 두 가지를 생각할 수 있어야 됩니다. 무화과 나무에 대해서 예수님이 열매가 없는 때인데도 불구하고 열매를 찾으시고 열매 없다고 저주하신 것은 뭔가 예수님께서 생각하시는 다른 뜻이, 다른 의도가 있는 거예요. 무화과 나무가 상징하는 것은 사실 이스라엘을 상징하고 있는 것입니다. 이스라엘을 상징하는 것이 포도나무도 있고 무화과 나무도 있고 뭐 감람나무도 있고 여러 가지 있겠는데, 무화과 나무 대표적으로 이스라엘을 상징하는 나무다라고 볼 수 있습니다. 예수님께서 지금 무화과 나무에 열매가 없는 것을 보시고 뭔가 생각하신 것은 이스라엘의 열매가 없다라고 생각하신 것과 같습니다. 성전에 들어가셨습니다. 성전에 들어가셔서 장사하는 사람들, 돈 바꿔주는 사람들을 막 혼내셨어요. 근데 그 사람들이 뭐 특별하게 잘못한 거 아니에요. 그 사람들에게 잘못이 있는 것을 예수님께서 보셨던 거죠. 뚫어서 보셨던 거예요. 겉으로 나타나는 것은 왜 그들이 장사를 했나 하면 성전에 들어가서 제사를 드려야 되면 제물을 데리고 와야 되는데, 먼 길을 제물을 가지고 와서 여행해서 제물을 드리려면 제물이 상하잖아요. 집에 강아지 있는 사람, 강아지 있는 사람, 집에 강아지가 내가 가봤을 때는 거의 없더라. 본 강아지가 기억이 안 나는 것 같은데 강아지가 없죠. 근데 강아지를 데리고 멀 여행을 해야 된다. 걸어서, 차 타고 말고 걸어서. 그러다 보면 상하잖아요. 짐승이 다칠 수도 있잖아요. 더군다나 제물로 쓸 짐승이 다치면 제물로 못 드려요. 그러니까 이스라엘 사람들이 생각을 한 거예요. 어떻게 하면 편안하게 다치지 않은 제물을 드릴 수 있을까? 그래, 제물들을 성전에서 팔면 되겠다. 그래서 팔은 거예요. 잘못한 게 아니에요. 성전에서 제물을 팔아서 그걸 가지고 사서 제물을 드렸으니까 특별하게 뭐 잘못했다고 보기는 어려울 수도 있어요. 돈을 바꿨어요. 사람들이 돈을 바꾸는데 환전을 하는데, 왜 환전을 했나 하면 이스라엘 성전에서 헌금을 드리고 예물을 드리려면 이스라엘에서 쓰는 화폐를 가지고서, 돈을 가지고서 드려야 되는 거예요. 미국에서 가게에 들어가서 달러를 내야지 원화를 자꾸 내면 안 되잖아요. 집에 5,000원짜리가 있는데 이거 내야 되는데 안 받아주잖아요, 아무데도. 당시에는 로마의 지배 안에 있었기 때문에 로마에서 쓰는 화폐들을 다 사용하도록 그렇게 만들었어요. 그런데 이스라엘 사람들이 생각할 때 하나님께 드리는 예물만큼은 우리가 쓰는 이스라엘 화폐로, 돈으로 드리자라는 마음이 있었기 때문에 성전에 들어가서 돈을 바꿔서 예물로 드렸던 거예요. 그러니까 환전하는 것도 특별하게 잘못한 것은 없어요. 근데 예수님께서 무슨 잘못을 보셨을까요? 장사하는 사람들이나 돈을 바꿔주는 사람들이 그냥 바꿔줬을까요? 돈을 1,000원이면은, 1달러를 바꾸려면 한 1,200원 내면은 바꿔주는 건데 누가 그렇게 바꿔줍니까? 거기다가 뭔가 조금 더 이윤을 넣고서 바꿔주겠죠.
근데 그것을 더 많이 해서 더 많은 소득을 그 사람들이 얻었던 거죠. 짐승을 팔 때도 마찬가지였던 거예요. 가난한 사람들에게 비싼 값을 주고 짐승을 팔았어요. 앞에 나왔던 비둘기라는 것은 아주 가난한 사람들이 드리는 재물인데, 비둘기를 팔았다라는 것은 아주 가난한 사람들에게 아주 비싼 값을 주고 팔았다는 거죠. 그런데 그 모든 것들이, 그 수입이 누구한테 가게 될까요? 바로 성전을 관리하던 모든 사람들, 제사장이나 율법사들이나 그 모든 사람들에게 그런 이득이 가게 되는 거예요. 그러니까 예수님께서는 그들에게 이곳을 너희들이 강도의 구휼로 만들었다라고 선언하시는 거죠. 기도하는 집인데 강도의 구휼로 만들었다. 하나님께 나아가는 집인데, 이 집이, 이 성전이 지금 하나님께 나아가야 되는 곳이 사람들의 마음에 원망만 생기게 만들어 놓은 거예요. 하나님 앞에 내 죄 용서를 받고 서로 사랑하고 지내야 되는데 사람들이 마음이 더 강팍해지는 거예요. 사랑하는 여러분, 성전에서 이런 열매가 없어지는 거예요. 하나님께 죄 용서를 받고 하나님의 사랑을 누리고 함께 우리가 예배드리는 기쁨을 누리고 함께 화목하고 지내야 되는데, 성전이 그런 모습은 전혀 없어지고 누군가가 이득을 얻고 누군가는 상처를 받고 그런 일들만 자꾸 생겨나간다는 거죠. 그런 것을 예수님께서 보시고 선언하신 거예요. 소동을 일으키시면서 선언하신 거예요. 성전을 깨끗하게 만드신 것이 아니라 성전을 안에 사람들을 소동을 일으키게 만들고 거기서 선포하셨던 메시지가 중요한 거예요. 내 집은 만민이 기도하는 집인데 너희들이 강도의 소굴로 만들었다라고 선언하셨던 것이죠. 이 말씀들을 이사야 56장 7절의 말씀과 예레미야 7장 11절 말씀을 보면 잘 나타나 있습니다. 하나님께서는 내가 그들을 나의 거룩한 산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 기쁨을 누리게 하겠다. 또한 그들이 내 제단 위에 바친 제물, 번제물과 희생제물을 내가 기꺼이 받을 것이니 나의 집은 만민이 모여 기도하는 집이라고 불릴 것이다. 예레미야 7장 11절 말씀에는 그래, 내 이름으로 불리는 이 성전이 너희 눈에는 도둑들이 숨는 곳으로 보이느냐? 여기에서 벌어지는 온갖 악을 나도 똑똑히 다 보았다. 주님이 이렇게 말씀하시면서, 이 말씀을 예로 들어서 말씀하시면서 성전 안에서 사람들에게 선언하신 거예요. 너희들이 강도의 굴려를 만드는 이 집은 만민이 기도하는 집이다. 다시 말하면 하나님 앞에 나아가야 되는 집이다 라고 말씀하신 거죠. 열매가 없는 거예요. 열매가 없는 성전을 보면서 예수님께서는 그런 선포를 하신 것입니다. 그리고 나서 밖으로 나왔는데 나무가 다 말라버렸어요. 베드로가 예수님께 나무가 다 말랐습니다. 그랬더니 예수님께서 하셨던 말씀이 하나님을 믿어라. 믿고서 구하면 산을 옮겨도 그 산이 옮겨질 것이다. 의심하지 않고 믿으면 기도한 대로 다 이룰 것이다 라는 기도에 대한 말씀을 주세요. 여러분, 이 말씀만 딱 떼어놓고 보면 우리는 그럼 기도하면 다 이루어지는 거구나, 기도하면 산도 옮길 수가 있구나, 그래 기도해서 집도 한번 옮겨보자 더 큰 집으로 한번 옮겨보자, 의심하지 말고 구하면 주님께서 주실 것이니까. 그게 아니죠. 지금 예수님께서 기도하라고 말씀하신 것에는 분명한 기도의 그 제목들이 나타나 있어요. 그 뒤에 말씀에 더 들어가다 보면 어떤 말씀이 있는가 하면, 누가 너한테 등 돌리고 사는 사람이 있으면 그 사람의 죄를 용서해 줘라. 그러면 그 사람을 하나님께서 용서하고 너도 용서해 주실 것이다. 예수님께서 주기도문을 가르쳐 주실 때 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서하여 준 것 같이 우리의 죄를 용서하여 주옵시고라는 그러한 기도를 가르쳐 주셨던 적이 있죠. 그 기도의 말씀을 끝난 다음에 예수님께서는 다시 한번 그 용서에 대한 말씀들을 주고 계세요. 다시 말하면 기도에 있어서 가장 중요한 중심이 무엇인가, 우리가 기도할 때 기도해야 되는 그 제목이 무엇인가 하면 우리가 서로 하나 되고 서로 사랑하고 서로 용서하면서 지내는 그러한 기도를 드려야 되겠다라는 거죠. 마태복음 18장에는 예수님께서 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 라는 말씀을 해주신 적이 있었습니다. 두세 사람이, 여러분 이 말을 어디다가 많이 사용하나요? 우리가 보통 교회 생활할 때 뭔가 하려고 하는데 사람들이 적게 모였을 때, 적게 모였으니까 두세 사람, 그래 두세 사람이 모인 곳에는 주님께서 이 자리에 계신다고 하셨으니까 적게 모여도 괜찮습니다. 그러면서 예배를 드리는 사람들이 있는데, 여러분 그럴 때 쓰라고 주신 말씀이 아니에요. 이 말씀은 그 앞에 말씀에 보면 무슨 말씀이 있나 하면, 어떤 사람이 범죄하여서 우리를 되게 상처를 주고 떠나가 버렸는데 그 사람에게 가서 내가 그 사람과 상대해서 그 사람의 잘못들을
깨우쳐주고 돌이키게 하고, 그렇게 되지 않을 때는 한두 사람을 교회에서 더 데리고 가서 그 사람과 함께 이야기하고 그 사람을 돌아오게 만들려고 하고, 그것도 안 되면 교회에 이야기하고 교회의 말도 그 사람이 듣지 않으면 이방인처럼 여겨라 라는 그런 말씀이 나타나 있거든요. 여기서 같이 가서 그 사람을 돌이키게 만들려고 했던 그 한두 사람까지 나를 포함하면 두세 사람이 되는 거예요. 사랑하는 여러분, 예수님께서는 우리가 어떤 사람에 대해서 용서하고자 하는 마음을 갖고서 기도하면 그 기도를 주님께서 들으신다고 말씀하고 있습니다. 바로 성전은 우리가 한 사람을 품고 기도하고 그 사람을 얻어가는, 그래서 하나님 앞으로 나아가게 하는 그곳이 바로 성전이라는 것입니다. 교회는 바로 그런 곳이어야 되는 것이죠. 여기서 마지막으로 한 가지만 더 우리 생각하고 넘어갑시다. 이렇게 말하면 안 되는데, 요즘 유행어대로 해야 되는데 한 걸음 더 들어가 보겠습니다. 뭔가 하면 성전이 무엇인가라는 거예요. 여러분, 성전이 뭐예요? 이 시대의 성전이 뭡니까? 성전이 뭘까요? 성전이 뭘까? 막 화려하게 지어놓은 집이 성전일까? 요즘 한국에 가서 성전은 교회 예배당이지요 라고 얘기하면 욕먹습니다. 신학자들도 그렇게 생각하지 않습니다. 교회 예배당을 성전이라고 말하는 것은 무리가 되는 일입니다. 그러면 진짜 성전은 뭔가? 하나님께서 말씀하신 그 성전이 무엇인가? 고린도전서 3장 16절 말씀을 제가 읽어드릴게요. 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 누구든지 하나님의 성전을 파괴하면 하나님께서도 그 사람을 멸하실 것입니다. 하나님의 성전은 거룩합니다. 여러분은 하나님의 성전입니다. 따라해 봅시다. 우리는 하나님의 성전입니다. 다시 한번, 우리는 하나님의 성전입니다. 여러분, 이 말씀을 옛날에 어디서 많이 들었나? 교회 다니는 사람이 담배 피우면 안 된다 그러면서 말씀하신 것이, 하나님의 성전인 내 몸에 담배 연기를 자꾸 집어넣으면 되겠냐, 뭐 그런 얘기를 했던 적이 옛날에 있었습니다. 그럴 때 적용하라고 주신 말씀이 아니라, 우리가 하나님의 성전이라면 우리 안에 그런 욕심으로 사람들에게 상처를 주고, 우리 안에 어떠한 이기적인 욕심으로 사람들을 따돌리고, 사람들에게 상처받은 그 마음 품고 계속해서 울분을 토하며 원망하면서 지내는 그러한 마음이 우리 안에 없어야 된다는 거예요. 예수님께서 우리 안에 찾아오셔서, 우리 성전된 우리 안에 찾아오셔서 예수님께서 오늘 하시는 말씀이 무엇일까요? 너희 마음이, 너희들이 하나님께 나아가는 길을 열지 않으면 그것은 강도의 소굴이 되는 거예요. 너희 마음이 이기적인 욕심만 따라가면 너희들은 하나님의 성전인 너희들을 파괴하는 거예요. 주님께서는 우리에게 그렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 제가 페이스북에 글을 써놓으면 어떤 사람들이 댓글을 달 때가 있습니다. 저도 누군가에게 댓글을 달 때가 있습니다. 그런데 제가 어떤 사람의 포스팅에다가 댓글을 달아놓으면 저를 본 어떤 사람이 이 사람을 알고 있었네 그러면서 막 반갑게 그 댓글 안에다가 막 인사할 때가 있습니다. 서로. 그러면 그 페이스북의 주인이 한마디를 합니다. 여기서 이러시면 안 됩니다. 그렇게 얘기할 때가 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리의 삶에서 가장 중요한 것, 하나님의 뜻을 온전히 이루고 하나님께 온전히 나아가는 그런 길들을 가져야 되는 우리 성전, 나 한 사람뿐만 아니라 우리가 함께 모여있는 이곳, 하나님의 성전. 교회 예배당은 하나님의 성전이 아닐지 모르겠지만 우리들은 하나님의 성전이잖아요. 우리 안에 그리스도인들이 함께 모여있는 이 자리 안에 하나님께 나아가는 그러한 온전한 길을 열어가는 온전한 기도, 욕심을 이루기 위한 기도가 아니라 누군가를 구원하고 누군가를 사랑하고 누군가와 하나 되고자 하는 그런 기도, 그런 기도가 있는 성전을 만드는 것은 바로 저와 여러분이 앞으로 해나가야 되는 일이다. 다시 한번 다짐할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 모두가 하나님의 성전임을 기억합시다. 다시 한번 따라해 봅시다. 우리는 하나님의 성전입니다. 그래서 기도할 것입니다. 그래서 사랑할 것입니다. 그래서 우리 안에 한 사람이 더 하나님께 나아갈 수 있는 그런 길들을 함께 열어가는 삶을 살아갈 것입니다. 그렇게 성전으로 살아가는 저와 여러분 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.